अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नौउन आखर मिन्हु, सफ़ा नंबर 38। सफ़ा नंबर 38 ज़ादुत तालिबीन। नौउन क़िस्म आखरा बल मिन्हु ददी जुमले इसमिये न। इज़ा कलचे सर्रत का खुशहाल किता हसनतु का नीकिस्ता वसाअत का औ खपकिता सय्यअतु का स्ता गुनाह कवल फ़अन्त मुअमिन नुपोयश चित मुसलमान। द खपल ईमान अंदाज़ा द दीन लगवल शे चे कला त नेकी के औ स्ता ज़ला त सुरूर औ खुशहाली रसी औ कमज़ोरी गुनाह खता लग़दश दर नवशी औ त खपई दा खफगान दे त तौबा वर्तोई और दा स्ता द ईमान नखदा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ईमान जो है वो सीने के अंदर यानी दिल के अंदर वो मौजूद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारी नेकियां तुम्हें खुश रखें और तुम्हारे गुनाह तुम्हें परेशान कर दें तो पता चला कि तुम्हारे अंदर नेकी की ये तलब और गुनाह पर ये परेशानी जो है ये तुम्हारी ईमान की निशानी है। इज़ा जब सर्रत का खुश करे तुझे हसनतों का तेरे नेकियां वसाअत का और परेशान कर दे तुझे सय्यअतों का तुम्हारी गुनाह सय्यअतुन गुनाह फ़अन्ता पस समझो कि तू मुअमिनुन मोमिन है। इज़ा जब वुस्सिदा हवाला किया जाए अल अम्रो फैसले का इख्तियार। इज़ा वुस्सिदल अम्रो जब इख्तियार दिया जाए किसी काम का इला गैर अहलिही ना अहल को फंतज़िर पस इंतज़ार करो अस्साअता क़ियामत का। मुसलमानों के इज्तिमाई उमूर की ज़िम्मेदारी हर उस फ़र्द के सपुर्द की जाएगी जिस फ़र्द में उस काम के करने की सलाहियत मौजूद हो। मसलन मुसलमानों के हुकूमत के चलाने के जो उमूर है वो उन अफराद के हवाले किया जाए जिनमें हुकूमत के चलाने की अहलियत मौजूद हो। लेकिन अगर वो वक्त आ पहुँचे जब किसी सरकारी ज़िम्मेदारी को संभालने के लिए ऐसे लोग सामने आ जाए जो ना तो ईमान के हवाले से अमीन हो और ना अपने काम की सलाहियत के बारे में उसमें कोई सलाहियत हो, लेकिन उसकी सलाहियत सिर्फ चाहत, पसंद नापसंद और माल की कमाई हो, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के दिलों के अंदर अब क़ियामत के दिन का कोई फिक्र नहीं है। तो इससे ये मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि बस अब क़ियामत आना चाहिए, क्योंकि क़ियामत उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि दुनिया में अमानत हो, सदाकत हो। तो इज़ा जब वुस्सिदा सपुर्द किया जाए अल अम्रो फैसलों का इख्तियार इला गैर अहलिही गैर अहल को फंतज़िर पस पर इंतज़ार करो अस्साअता क़ियामत का। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत अपने मुस्तहिक़ के सपुर्द किया जाए। अब अमानत यानी अमर के फैसलों का इख्तियार जो है वो ना अहलों को सपुर्द किया गया, तो फंतज़िर पस इंतज़ार करो अस्साअता क़ियामत की। इज़ा जब कुंतुम इज़ा कलच वुस्सिदा हवाला कलेशी अल अम्रो इख्तियार द फैसले इला गैर अहलिही ना अहलुता फंतज़िर बे इंतज़ार का अस्साअता क़ियामत। इज़ा कलच कुंतुम यही तासु सलासतुन द्रे कसान
فلا یتناجا نو پټ خبرې دې نه کوي اسنان دو کسان دون الاخرې دا دریم نه پټ. کله چې تاسو په محفل کې ډېر کسان یې درې کسان یې دوه پکې پټې پټې خبرې مه کوئ، د دریم به د باندې شک راشي چې دا د ما متعلق ګنې څه خبره کوي. نو حتی تر دې تختلطو چې تاسو میلاو شئ بالناس د ګڼو خلکو سره، چې کله ګڼ خلک ناست وي دوالتې خبرې کوي دودلتې خبرې کوي بیا خیر دی. من اجل په دې وجه ان یحزنه چې دا ستاسو جرګه کول دی دریم له خفه کوي. اذا جب کنتم ہوتم ثلاثة تین فلا یتناجا تو سرگوشیاں نہ کرے اسنان دو آدمی دون الآخر تیسری کے بغیر حتیٰ یہاں تک کہ تختلطو تم ملے بالناس دوسرے لوگوں کے ساتھ من اجل اس وجہ سے کہ ان یحزنہ یہ اسے پریشان کر دیتا ہے. اذا کلچ قضى الله فیصله وکي الله تعالی لعبد د یو سړي د پاره ان یموت چې مړی کی به ارضن په یو خاص ځای باندې جعل وګرځي الله تعالی له هغه د پاره الیها هغه د حاجتن سکار. کله چې الله تعالی د چا د مرګ د پاره کوم ځای لیکلی چې په هغه ځای باندې بمړي نو الله الته د کار پیښ کی دی الته لړ شي الله تعالی ته الته روح واخلي د ملائکو په ذریعہ. اذا جب قضا فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ لعبد کسی بندے مومن کے لیے یا کسی انسان کے لیے ان یموتا کہ وہ مر جائے بے اردن کسی خاص زمین میں جعلا تو اللہ پیدا کرتا ہے لہو اس کے لیے الیہا اس جگہ تک حاجتن کوئی ضرورت. اذا جب قضا اللہ فیصلہ کرے اللہ لعبد کسی بندے کا ان یموتا کہ اسے موت آئے بے اردن کسی زمین میں جعل اللہ وگردے تو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ لہو اس بندے کے لیے الیہا اس جگہ تک حاجتن کوئی ضرورت. اذا طبخت مرقتن اذا کله چې قضا الله فیصله کی الله تعالی لعبد د یو بنده د پاره ان یموت چې مړ شي بے اردن پدمکه جعل وگردی لهو د هغه د پاره الیها پاغه دی کې حاجتن څه ضرورت نو بسلته لړ شي روحتي اوچت کی. اذا طبخت مرقتن یا مرقتن فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک. اذا جب طبخت تو پکائے مرقتن شوربا فاکثر تو زیادہ ڈالو اس میں ماءها اس کا پانی وتعاهد اور خبرگیری کرو اسی زیادہ پانی کی وجہ سے جیرانہ کا اپنے ہمسایوں میں. یعنی جب آپ ترکاری پکانا چاہے تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور زیادہ پانی کی وجہ سے اپنے جو آپ کے ہمسائے ہیں اس کی خبرگیری کرو یعنی اس کے گھروں میں بیچ دو. اذا جب طبختا تو پکائے مرقتن کوئی ترکاری فاکثر تو زیادہ کرو ماءها اس کا پانی وتعاهد اور خبرگیری کرو جیرانہ اس پر جیرانہ کا اپنے ہمسایوں کا. اذا کلچ طبختا پخکت مرقتن یا مرقتن شوروا فاکثر نو ډېرې واچو پاغې کې ماءها او بداغې وتعاهد او بیا ولیږه بجیرانه کا خپلو ګاونډیانو کرام. اذا لبستم کله چې تاسو اغوستل کوئ و اذا توضأتم او کله چې تاسو اودس کوئ فابدؤ نو شروع کوئ بمیامنکم د خپل خی طرفنا. اذا جب لبستم تم کپڑے چینج کرتے ہو و اذا توضأتم اور جب تم وضو بناتے ہو فابدؤ تو شروع کرو بمیامنکم اپنے دائیں سائڈ سے. کله چې جامع غوندئ یا اودس کوئ په هر حالت کې فابدؤ بمیامنکم شروع کوئ د خی طرفنا. یہ بھی محفل میں کسی کام کے کرنے کا ایک ادب ہے کہ جب تم کوئی کپڑے چینج کرتے ہو یا وضو بناتے ہو تو دائیں ہاتھ سے شروع کرو. اذا توضأت اور جب تو وضو بنائے فخلل اصابع کا تو اصابع یدے کا اپنے ہاتھ کے انگلیوں کے درمیان خلال کرو ورجل کا اور اپنے پاؤں کے انگلیوں کے درمیان خلال کرو. خلال کہتے ہیں یعنی یہ جو انگلیاں ہیں اس کے اندر والی جگہ کو گیلے ہاتھ سے اس کو ٹچ کرنا مس کرنا اس کو خلال کہتے ہیں. وَإِذَا اور جب توضأت تو وضو بنائے فخلل تو خلال کرو بین اصابع کا بین اصابع یدے کا اپنے ہاتھ کے انگلیوں کے درمیان اسی طرح خلال کرو ورجل کا اور اپنے پاؤں کے انگلیوں کے درمیان خلال کرو.
اذا کله چې توضأت تاودس کې په خلل نو خلال وکا اصابع یدیکا اګوتې د لاسونو خپلې ورجلک او د خپو خپلې. اذا وضع الطعام فاخلعوا نعالکم فانه اروح لاقدامکم. जब तू खाना खाते हो तो उस वक्त अपने जो आपके चप्पल बूट है वो निकालो, क्योंकि इसी तरह तुम्हारे बदन यानी पाँव के लिए ये एक राहत पैदा करती है. इदा जब वुज़िआ रखा जाता है अत्वाम त्वाम तुम्हारे लिए, जब तुम्हारे लिए खाना रखा जाता है फ़ख़लऊ तो निकालो निआलकुम अपने जूते निकालो. फ़इन्नहु क्योंकि ये जूते निकालना अरवह ज़्यादा राहत पहुँचाने वाला है लिअक़दामिकुम तुम्हारे कदमों को तुम्हारे पाँव को वो ज़्यादा राहत देगी. तो खाना खाते वक्त अपने जूते निकाला करो. इदा कलचे वुज़िआ के खवदेशी अत्तुआम खुराक फ़ख़लऊ नूबा सई निआलकुम खपल पड़े फ़इन्नहु ज़कचदा अमल अरवह राहत रसी लिअक़दामिकुम स्तासु कदमों ता. इज़ा लम तस्तही पसना मा शिअता. इज़ा कलचे लम तस्तही, इذا کله چې لم تستحي ته حیا نه کې پتا کې حیا نه. حیا وی هغه خوی ته چې هغه په ذریعہ سره په ګناه کار باندې ځان ملامت غني. اذا کله چې لم تستحي ته حیا نه کې پس نه کوا بیا ما شئت سچره خوخی پس نه نو کوا ما شئت سچره خوخی بیا. حیا بنیادی خوخ دی خوی دی. حیا د ایمان جز دی چې حیا در پکې نه او په ګناه باندې نه شرمېږي نو بیا چې څه خوښه حیا کوه. اذا جب لم تستحی تمہارے دل کے اندر حیا کی صفت نہ ہو پس نہ تو کرو ما شئتا جو کچھ تو چاہے. اذا جب لم تستحی تو حیا نہ کرے پس نہ تو کرو ما شئتا جو کچھ تو چاہے. اذا کلچ لم تستحی ته حیا نه کې پس نه کوا ما شئتا سچلې خوښي. اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه. اذا کلچ اکل خوراک کوي احدکم پتاسو کې وتن فلیأکل نو خوراک دی کوي بیمینه په خپل خیلاس. و اذا شرب کله چې سکل کوي د سشي فلیشرب نو ودیس کې دغه ستاسو ملګری بیمینه په خیلاس. اذا جب اکل کھانا کھائے احدکم تم میں سے کوئی آدمی فلیأکل تو وہ کھائے بیمینه اپنے دائیں ہاتھ سے. و اذا شرب اور جب پیے فلیشرب تو وہ پیے بیمینه اپنے دائیں ہاتھ سے. اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. اذا جب داخل ہو جائے احدکم تم میں سے کوئی آدمی المسجد مسجد میں فلیرکع تو وہ پڑھے رکعتین 2 رکعتیں قبل ان یجلس بیٹھنے سے پہلے. اس کو کہتے ہیں تحیت المسجد. اذا جب داخل ہو جائے احدکم تم میں سے کوئی آدمی المسجد مسجد میں فلیرکع تو وہ رکوع کرے رکعتین 2 رکعت قبل پہلے ان یجلس بیٹھنے سے. اذا کله چې داخل شي احدکم پتاسو کې وتن المسجد جمعات ته فلیرکع رکوع دی وکي یعنی ودی کی رکعتین 2 رکعت قبل مخکې ان یجلس د ناستنه. اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنى واذا نزع فلیبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. اذا کله چې انتعل سپلای بوټان پخپو کوي احدکم پتاسو کې وتن فلیبدأ نو دا سړی دی شروع وکي بالیمنى د خی بوټنه. و اذا نزع کله چې وباسي فلیبدأ شروع دی وکي بالشمال د کین بوټنه. لتكن د دې لپاره چې شي الیمنى د خی طرف اولهما اولنې تنعلو د سپلو د اغوستو لپاره پخپو کول لپاره و آخرهما او اخر شي د دواړو نه تنزعو د ایستو لپاره. اذا جب انتعل جوتے پہنتے ہو پہنا چاہے احدکم تم میں سے کوئی آدمی فلیبدأ تو وہ شروع کرے بالیمنى دائیں پاؤں سے. و اذا نزع اور جب نکالنا چاہے فلیبدأ تو شروع کرے بالشمال بائیں پاؤں سے. لتکن تاکہ ہو جائے الیمنى دایاں پاؤں اولہما پہلا وہ تنعلو جو جوتا پہنتا ہو و آخرہما اور آخر ہو جائے اس کا تنزعو نکالتے وقت یہ دایاں پاؤں جو ہیں وہ آخر میں چلا جائے اور جوتا پہنتے وقت یہ پہلا ہو جائے. اذا اطوال احدکم اذا انتعل کله چې سپلای پخپو کوي احدکم پتاسو کې وتن فلیبدأ نو شروع دی وکي بالیمنى پخی. و اذا لزع کله چې وباسي
فلیبدأ شروع دی وکړي بالشمال پکین لتكون چې شي الیمنا د ښی طرف اولهما اولنی تنعلو د څپلۍ په خپو کولو و آخرهما او وروستنی چې تنزعو د څپلۍ ایستو دپاره. اذا طال احدکم الغیبة فلا یترک اهله لیله. اذا کله چې اطوال اوږد شي احدکم په تاسې کې په یو تن باندې الغیبته مسافري لرېوالی د کور نه فلا یترک نو نه دي راځي اهله کور ته د ښځې خواله لیلن د شپې ځکه چې دا د شپې راشي نو ښځه به یې دته ځان ښایسته کړی نه وي ځان به یې تیار کړی نه وي د هغې په وجه دی به نفرت پیدا شي. نو اذا جب اطوال طویل ہو جائے احدکم تم میں سے ایک کا الغیبت گھر سے دوری فلا یترک تو وہ نہ آئے اہلہ اپنے گھر لیلن رات کے وقت وہ رات کے وقت گھر نہ آئے. اذا جب اطوال احدکم طویل ہو جائے کسی کا الغیبت غیبوبت فلا یترک تو وہ نہ آئے اہلہ اپنے گھر لیلن رات کے وقت. اذا دخلتم علی المریض جب تم اذا کله چې اطوال اوږد شي احدکم په تاسو کې په یو تن الغیبت مسافري فلا یترک نه دي راځي اهله کور ته لیلن د شپې. اذا دخلتم علی المریض کله چې تاسو داخل شئ د مریض خواله فنفسوا له هغه ته اسانی پیدا کوي په اجله د هغه په وخت پوره کېدو کې. فإن ذلك ذکا دا ستاسو تسلی ورکول هغه لا يرد نو واپس کوي شیئا څه شی ویطیب بنفسه خود هغه زړه ته آرام رسوي. اذا جب دخلتم داخل ہو جائے تم المریض مریض کی بیمار پرسی کے لیے فنفسو تو آسان کرو لہو اس کے لیے آسانی پیدا کرو لہو اس مریض کے لیے فی اجلی اس کے وقت مکمل کرنے میں. فإن ذلك کیونکہ یہ تمہاری تسلی دینا اس کو لا يرد واپس نہیں کر سکتا شین کچھ بھی ہو یطویب یہ آسان بناتا ہے بنفسی یہ اچھا لگتا ہے بنفسی اس کے دل پر. واخر دعوانا الحمدللہ رب